Para
పాట పాడుకుంటాం. Promises of Christ my King. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living God of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present blessing in the land for me. Standing in the liberty when Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ our Lord, for to live eternally by love's strong word, overcoming daily with the Spirit's word. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that shall not fail. Blessing every moment through the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Next, the sisters ready now, right? Holy, 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 Lord Almighty, early in the morning
glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee. Perfect in power and love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. How many of you know this song? Like, see, here only one or two singing, only few. Okay, మరొకసారి పాడుకుంటాం. So try to catch the tune. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, awesome shepherds rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who were and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee. Perfect in power, love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tune వచ్చిందనుకుంటాను. మొదటి చరణం చివరి చరణం పాడుకుంటాం. First and last. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, it is I think line missing, I don't know. Early in the morning, song shall rise to thee. Something I think missing in that. Okay, that's a part. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, the song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Far away the noise of life. ఎంతమంది
velocity partner, stable forever. ఒకసారి పాడతాను చూడండి. మొదటి చిన్నప్పుడు పల్లవి పాడతాను గమనించాను. Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of envy set on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of these shall move me from pure land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in pure land. For below the storm of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle long the enemy withstand. Save am I within the dazzle of what retreating. Nothing there can reach me this pure land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in pure land. Let the stormy breezes blow, that I cannot allow me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's not can harm me. I am safe forever in pure land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking in the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in pure land. You will hear the words of God, I sing in contemplation. Hearing now His blessed voice, I see the way He planned. Dwelling in the Spirit, here I learn of full salvation. Gladly will I carry in pure land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking in the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in pure land. షీట్స్ ఎంతమంది ఉంటాయి? షీట్స్ లేకపోతే నేను షీట్స్ ఇస్తాను. లాస్ట్ టైం మనకు కమ్యూనిటీ మీటింగ్లో 2 కొత్త సాంగ్స్ నేర్చుకున్నాము. వచ్చేసి ఆ పాటల్లో మరొకసారి పాడుకున్నాము. ఎంతమంది కూర్చుంటే పాట లాస్ట్ టైం మనం నేర్చుకున్నాం కదా, గిరిగాలో మనం నేర్చుకున్నాము. ఎంతమంది కూర్చుంది? ఓ చిన్న మంద భయపడ దయచేసి మేము పాడతాం, ఒకసారి గమనించండి. దాని తర్వాత మరొకసారి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఓ చిన్న మంద భయపడకు, నీదు కాపరి ఎల్లవేళలా. ఓ చిన్న మంద భయపడకు, యేసు నీదు కాపరి ఎల్లవేళలా. మంచి కాపరి, గొప్ప కాపరి, ప్రధాన కాపరి, నీకై
యాక్చువల్లీ నేను మర్చిపోయాను. ఫస్ట్ లైన్ పాడిన తర్వాత మళ్ళీ చరణం పాడాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా సరే కరెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, చరణం నుంచి పాడుతున్నాను. చిగటగల రంగవు నుండి నీకు Bye.
ఎవరు పాటలు నేర్చుకోవట్లేదా? షీట్స్ ఇచ్చి అన్న నేర్పించినట్టు ఎంత చక్కగా నేర్పించినట్టు లాస్ట్ కంబైన్డ్ మీటింగ్ లో దయచేసి పాటలు మీకు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని పాడుకుంటా ఉంటే మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి ఇది కూడా పాడితే మీకు అందరికీ గుర్తొచ్చేస్తుంది. మీరు ఇందాక ఈ పాట నేను ఒకటి పల్లవి పాడొద్దులేద్దాం అనుకున్నా, మీకు అందరికీ మంచి పాడుతూ ఉన్నారు, కంటిన్యూస్గా పాడేస్తాను. ఇది కూడా ఒకసారి పాడుతాము, వినండి. మీకు అందరికి వచ్చినట్లయితే అందరూ కూడా కలిసి పాడుతున్నాం. చాలా బాగా పడుతున్నారు, కానీ ఎవరు పడుతున్నారు అర్థం కాదు. సిస్టర్స్ పాడుతున్నారా, బ్రదర్స్ పాడుతున్నారా? మంచి సిస్టర్స్ వాయిస్ అయితే బాగా వినిపిస్తూ ఉంది. కానీ ఎంతమందికి వచ్చారంటే 5 మంది చెప్పారు మంచి కదా. ఫస్ట్ స్టాన్జా సిస్టర్స్ పాడతారు, సెకండ్ స్టాన్జా బ్రదర్స్ పాడతారు, దాని తర్వాత పల్లవి అనుపల్లవి అందరం కలిసి పాడుతున్నారు. ఫస్ట్ స్టాన్జా సిస్టర్స్ పాడతారు, సెకండ్ స్టాన్జా బ్రదర్స్ పాడతారు. నేను ఎత్తేసి వదిలేస్తాను. నా
నేర్చుకోండి. మీ సంఘాల్లో పాడుతూ ఉంటే నేర్చుకోవచ్చు. లాస్ట్ డే ఒక సాంగ్ పాడుకొని మనం వాక్యదానంలో సంఖ్య 168 करते हैं तेरी स्तुति. తెలుగులో 168. ఎంతమంది వస్తుంది పాట? करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. ईशु तू ही है हमारा प्रभु. ईशु तू ही है हमारा प्रभु. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी. आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे. आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे. ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी. ఎంతమంది వచ్చింది? మరోసారి వాడుకుంటాం. రైట్ క్యాష్ करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. ईशु तू ही है हमारा प्रभु. ईशु तू ही है हमारा प्रभु. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी. आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करे. आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करे. ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम. ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम.
అయితే ట్యూన్ పోతుంది. అలాగే రెండవ వచనంలో కూడా రెండవ వరుసలో రూల్ చదవాలి కొంచెం పవర్గా ఉంటాయి. అప్పుడు ట్యూన్ ఓకే. బైబిల్ ఎత్తి బైబిల్ పల్లవి పాడుకుంటాం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకుంటూ. ఇలా స్టాండ్ అండ్ సింగ్ టేస్ బైబిల్ ఫర్ us. దట్ టైం ప్లీజ్ కమ్ ఫర్ మనం లేచిన పాడు పాడుకుంటాం, బైబిల్ ఎత్తి పల్లవి పాడుకుంటాం. ఈ సందర్భం ముందుకు రావాల్సిందిగా మనం పల్లె పల్లె మాట పక్కారు పల్లె పల్లె మాట రాడు మాట బైబిల్లో మాట హిందూ మాట పల్లె పల్లె మాట రాడు మాట బైబిల్లో మాట హిందూ మాట మనమందరం కలిసి మన యొక్క మూల అంశాన్ని చదువుకుందాం. ప్రసంగి గ్రంథం ఎక్లీసియాస్టిక్స్ అండ్ చాప్టర్ 11 and verse 9. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 9వ వచనము మనమందరం కలిసి ప్రార్థన పూర్వకంగా బిగ్గరగా స్పష్టంగా చదువుకుందాం. యవనుడా, నీ యవనమందు సంతోషపడము, నీ యవన కాలమందు నీ హృదయము సంతృష్టిగా ఉండనేమో, నీ కోరిక చొప్పులను నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టము చొప్పులను ప్రవర్తించను. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను తీర్పులోనికి తెచ్చినని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను. యొక్క సాయంత్రం ప్రార్థన. మా ప్రేమల తండ్రి, దేవుల దేవ, పరిశుద్ధమైన దేవ, నిన్న నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి మా దేవ, మీరు సర్వాధికారం గల దేవుడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు, సమస్తమును పూర్తిదారుడుగా కలిగేటువంటి దేవుడు, సమస్తమును మీ యొక్క మహత్తు గల మాట చేత మీరు నిర్వహిస్తున్నందుకే స్తోత్రాలు. మీరే ఆది అంతమై ఉన్నారు, సమస్తమునకు మీరే మూలాధారమై ఉన్నారు. అది సమస్తమును మీ ద్వారా మీ కొరకు సృష్టించబడి ఉన్నాయి. మమ్మల్ని కూడా తండ్రి మీ యొక్క పోలిక చొప్పున మీ యొక్క స్వరూపమందు మీరు సృష్టించుకున్నందుకై మీకు స్తోత్రాలు. గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క లోకానికి నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పంపించినందుకై మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. మా కొరకై మీరు శిలువలో ప్రాణమును దారగా పోసుకున్నందుకై మీకు స్తోత్రాలు. మా యొక్క ప్రతి పాపము మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తం చేత కడిగి పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధమైన పాత్రలుగా మమ్మల్ని చేస్తున్నందుకై మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ సమయంలో ఇప్పటి వరకు పాటలు బట్టి మీ స్తోత్రాలు. ఎక్కడికి ఇద్దరు ముగ్గురు మీ యొక్క నామం పెట్టుకుని ఉంటారో వారు మాత్రం ఉంటారని చెప్పారు. అదృశ్యమైన దేవుడుగా ఈ యొక్క సమయంలో మీరు మా మధ్యలో ఉండడానికి మీరు ఇష్టపడినందుకై మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఏ యవనస్తురాలకి ప్రభా హెచ్చరిక మాటలు, ప్రోత్సాహకరమైనటువంటి మాటలు, ప్రభా ఎట్లాంటి మాటలు అవసరమైనాయో అవన్నీ మీరు ఎరుగుదు కనుక నా నోట మీ యొక్క మాటలు ఉంచి మీరే ప్రభా వారితో మాట్లాడమని మీకు మొదలుపెట్టుకుంటున్నాం. కనబడి ప్రకాశాన్ని యేసు వారి పరమేశ్వరాన్ని గర్వించి బంధించి యథార్థంలో పడవలసిస్తున్నాము. మీకు జ్ఞాపకం చేసుకుని 5 నెలలు తీసుకుంటాన్ని మరుగుపరచమని పవిత్రపరచమని మా ప్రభుత్వం విలక్షణమైన యేసు వారి అతి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన మా యొక్క ప్రారంభం స్థుతించి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 9వ వచనము మనం చదువుకున్నాం. ఈ వచనంలో యవనుడా, నీ యవనమునందు సంతోషపడుము. మహాజ్ఞాని అయిన సొలొమోను ఈ మాటలు చెప్తాడు.
యవనుడా నీ యవనం నందు సంతోషపడము. మన దేవుడు సంతోషమును అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు. మన దేవుడు సంతోషమునకు కర్తయ్య ఉన్నాడు. గాడ్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్. దేవుడు సంతోషానికి మూలాధారమై ఉన్నాడు. సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని కలుగజేసింది దేవుడే. మన యొక్క జీవితంలో మనము ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలనేదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క తలంపు. దట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్, దట్ we all must be happy and joyful throughout our lifetime. మన యొక్క జీవిత కాలం అంతా మనము సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు. అయితే చాలా మంది యవనస్తులు ఏమనుకుంటారంటే లోకంలో నిజమైనటువంటి ఆనందం ఉంది అని అనుకుంటారు. అందుకనే చాలా మంది యవనస్తులు ఈ ఆనందము కొరకై, ఈ సంతోషము కొరకై రకరకాల పద్ధతులు వాడుతూ ఉంటారు. ప్రత్యేకంగా యవన సహోదరులైతే వారు చక్కటి బైక్ రైడింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. కొంతమందికి చాలా సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు బైక్ మీద వెళ్ళడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగా బైక్ రైడింగ్ చేయడం ద్వారా వారికి ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు. ఎంత వేగంగా వెళ్తే అంత ఆనందము వారికి వస్తుంది. చాలా ఖరీదైనటువంటి, విలాసవంతమైనటువంటి వాహనాల్లో ప్రయాణించాలని కొంతమంది యవనస్తులు కోరుకుంటారు. దాని కొరకై చాలా ఖర్చు పెడతారు, పెద్ద పెద్ద వాహనాలు కొనుక్కుంటారు. ఆ విధంగా సంతోషంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. తర్వాత కొంతమంది యవనస్తులు ఏం చేస్తారంటే వారు మద్యపానానికి అలవాటు పడతారు. మద్యపానం, త్రాగుట ద్వారా నాకు ఆనందము కలుగుతుంది, సంతోషము కలుగుతుంది అని కొంతమంది బహిరంగంగా తాగేవారు ఉన్నారు, కొంతమంది రహస్యంగా తాగేటువంటి వారు ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారు తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందమును, సంతోషాన్ని తప్పకుండా పొందుకుంటారు. తర్వాత కొంతమంది పొగ త్రాగుడికి అలవాటు పడతారు. ఈ విధంగా ఏదో సరదాగా ఆరంభించి చిట్ట చివరికి దానికి బానిసలైపోయి ఆ పొగ తాగడానికి ఒక వ్యసనముగా వారి యొక్క జీవితంలో మారిపోతుంది కనుక దాని నుంచి బయటికి రావడం చాలా కష్టం. అందులోనే ఆనందిస్తూనే ఉంటారు, సంతోషిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత కొంతమంది మత్తు పదార్థాలు, డ్రగ్స్, వీటిని సేవించడం ద్వారా ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు, సంతోషాన్ని పొందుకుంటారు. ఎవరైతే ఈ మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడతారో, బానిసలైపోతారో, వ్యసనాలకు లోనవుతారో అటువంటి వారు బయటికి రావడం చాలా కష్టం. సరదాగా ఆనందిస్తారు, తర్వాత దానికి అదొక వ్యసనంగా మారిపోయి దానికి బానిస అయిపోతారు. కాబట్టి మత్తు పదార్థాలు లేకపోతే వారు జీవించలేరు. కొంతమంది సరదాగా ఆరంభించి ఆ మత్తు పదార్థాల కొరకై, మత్తు పదార్థాలు, ఆ డ్రగ్స్ అమ్మేటువంటి ఏజెన్సీగా మారినటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వార్తాపత్రికల్లో నేను చదువుతూ ఉంటాను. చాలా మంది యవనస్తులే దీనికి బానిసలు అయిపోయారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క మత్తు పదార్థం కావాలి, అంతేకాకుండా డబ్బులు కూడా బాగా సంపాదించాలి. ఈ విధంగా దీని కొరకై వారి యొక్క ఆనందం కొరకు, సంతృప్తి కొరకు వారు ఇట్లాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. కొంతమంది పబ్స్ అంటే ఇష్టం, డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం, తినడము, త్రాగడము, ఎంజాయ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. నేటి దినాల్లో ఉన్నటువంటి యువత, యవనస్తులు, అబ్బాయిలు కావచ్చు, అమ్మాయిలు కావచ్చు, ఎట్లాంటి తారతమ్యం లేకుండా కొంతమంది బహిరంగంగా చేస్తారు, కొంతమంది రహస్యంగా చేసేటువంటి వారు ఉన్నారు. కొంతమంది అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకొని దాని ద్వారా ఆనందాన్ని పొందాలనుకుంటారు. వివాహానికి మునుపుగానే మరి ఈ యొక్క ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్, అక్రమ సంబంధాలు, చెడు అలవాట్లకు లోనై సంతోషం పొందాలి. ఏంటంటే అల్టిమేట్ గా ఆనందంగా ఉండాలా, సుఖంగా ఉండాలి, హాయిగా ఉండాలి, జల్సాలు చేయాలి, సరదాగా ఉండాలి, వినోదం కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా ఏ విధంగా అయినా కానీ ఈ ఆనందాన్ని పొందుకోవాలని తమను తాము అమ్ముకుంటున్నటువంటి యవనస్తులు నేటి దినాల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. మన యొక్క హైదరాబాద్ లాంటి ఈ నగరాల్లో చూస్తే, ఈ మెట్రో సిటీస్ లో ప్రాముఖ్యంగా బెంగళూరు నగరం కావచ్చు, లేకపోతే చెన్నై నగరం కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, ముంబై కావచ్చు, ఈ యొక్క ప్రధాన నగరాల్లో ప్రాముఖ్యంగా ఈ యొక్క సహజీవనం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నారు. కో లివింగ్. మన యొక్క హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా అట్లాంటి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి.
చాలా ఖరీదు కలిగినటువంటివి, అంటే కో లివింగ్, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఒకే హాస్టల్లో వారు ఉండవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటివి ప్రాముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండేటువంటివి గడిచినటువంటి సంవత్సరాల్లో 2 దినాల్లో మన యొక్క హైదరాబాద్ లో కూడా ఇది పాకిపోయింది. ఏంటి అంటే కారణం ఏంటంటే విచ్చలవిడి జీవితం. మీరు వార్తాపత్రికలు చదువుతా ఉంటే కొంతమంది ఆ విధంగా సహజీవనం చేసి తర్వాత 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు ఆ విధంగా ఉండి వారికి నచ్చక విడిపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు, తర్వాత మోసపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు, మోసం చేసినటువంటి వారు ఉన్నారు. కారణం ఏంటి అంటే వారికి ఆనందము కావాలి, వారికి సంతోషము కావాలి. ఈ విధంగా ఆనందం పొందడం ద్వారా వారు తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాన్ని కలిగి ఉంటారు, కానీ నిజమైనటువంటి అసలు సిసలైనటువంటి ఆనందాన్ని వారు పొందుకోరు. చూడండి, ఈ యొక్క వ్యసనాలకు ఎవరైతే బానిస అవుతారో వారు తప్పనిసరిగా తాత్కాలికంగా సుఖాన్ని పొందుకుంటారు, ఆనందాన్ని పొందుకుంటారు. అందుకనే హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో మోషే అంటాడు, అల్పకాల పాప భోగము అనుభవించుట కంటే there is a pleasure in sin, but that pleasure is a momentary sin. It is for a season. కొన్ని క్షణాలు, కొంతకాలం మనకి ఉండేటువంటి భోగము, పాపములో భోగం ఉంది, పాపములో సుఖం ఉంది, పాపములో తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందము ఉంది, తప్పకుండా ఉంది. అయితే అది తాత్కాలికమే, కొంతకాలమే, బహుశా కొన్ని నిమిషాలు, కొన్ని గంటలు, లేకపోతే కొన్ని దినాలు, కొన్ని నెలలో, కొన్ని సంవత్సరాలు అలా నువ్వు ఆనందించవచ్చు. చివరికి నీ యొక్క శరీరం బలహీనపరచబడుతుంది, నీ యొక్క ఆరోగ్యం అంతా పోతుంది. తర్వాత చివరికి అసలు ఇందులో సంతోషము లేదు అనేటువంటి స్థితిలోనికి వస్తావు. ఈ విధంగా చాలా మంది నేటి దినాల్లో యవనస్తులు ఇట్లాంటి స్థితిలోనికి వచ్చి తమను తాము చంపుకున్నటువంటి వారు, అంటే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడినటువంటి వారు, బలవర్మానికి పాల్పడినటువంటి యవనస్తులు నేటి దినాల్లో చాలా మంది ఉన్నారు. ప్రతి దినం కూడా వార్తాపత్రికలు ఏదో ఒక ఇట్లాంటి న్యూస్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తాత్కాలికంగా జల్సా కొరకు, ఏదో సరదా కొరకు ఆరంభించారు, అందులో కూరుకుపోయి బానిసలైపోయి అదొక వ్యసనం అయిపోయి తాము చంపుకున్నటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ లోకము ఇచ్చేటువంటి ఆనందము, సంతోషము, తర్వాత సంతృప్తి లేక సుఖము అనేటువంటిది తాత్కాలికమైనది. తప్పనిసరిగా సుఖం ఉంది, తప్పనిసరిగా ఆనందం ఉంది. మద్యం తాగితే, పొగ తాగితే, మత్తు పదార్థం తీసుకుంటే, లేకపోతే వ్యభిచారం కావచ్చు, జాగ్రత్త కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందము తప్పనిసరిగా ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ సీజన్, అల్పకాలం మాత్రమే. అందుకనే యోగు గ్రంథంలో యోగు భక్తుడు అంటాడు, భక్తిహీనులకు సంతోషము నిమిష మాత్రము ఉండును అని అంటాడు. చూడండి, యోగు గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 4వ వచనం ఎవరైనా చదువుతారా? బుక్ ఆఫ్ జోబ్ చాప్టర్ 20 and verse 4. దుష్టులకు విజయము కొద్ది కాలమును, భక్తిహీనులకు సంతోషము ఒక నిమిష మాత్రమును. భక్తిహీనులకు సంతోషము ఒక నిమిష మాత్రము ఉండును. ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ట్రూ. భూమి ఆకాశములు గతించినను నా మాటలు ఎన్నడూ గతించవని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంటే అది ముమ్మాటికి నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది సత్యం. భక్తిహీనులకు సంతోషము ఒక నిమిషం మాత్రము ఉండును. కాబట్టి నేటి దినాల్లో ఎవరైతే ఈ వ్యసనాలకు బానిసై ఉన్నారో వారు తాత్కాలికమైనటువంటి సంతోషాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. అయితే ఒక దినం వస్తుంది, వారే చెప్తారు ఈ యొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ లో నిజమైనటువంటి సుఖము లేదు, ఆనందము లేదు అని వారు చెప్తారు. మనము చదివినటువంటి మూల అంశములోనే అక్కడే మనం చూస్తాం. చూడండి, ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయము, ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయము, లేకపోతే చూడండి 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ప్రసంగి గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 1వ వచనం ఎవరైనా చదవండి. దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరంలో రాకముందే. చాలు, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరంలో రాకముందే. ఈ గ్రంథాన్ని రచించినటువంటి వ్యక్తి సొలొమోను రాజు, మహాజ్ఞాని అయినటువంటి రాజు. ఈ రాజు
ఈ ప్రసంగి గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో తాను తన యొక్క హృదయంతో చెప్పుకున్నాడు. తన యొక్క మనసు, తన యొక్క ఆలోచనలు, తన యొక్క హృదయము ఏది ఇష్టపడితే దాన్ని సంపాదించాడు, దాన్ని అనుభవించాడు. తన యొక్క హృదయానికి, తన యొక్క మనసుకి అడ్డు చెప్పలేదంట. అసలు సంతృప్తి అంటే ఏంటి, ఆనందం అంటే ఏంటి అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలని పరిశోధన చేయడానికి దిగాడు. చాలా విస్తారమైనటువంటి సంపాదించాడు, విస్తారమైనటువంటి తోటలు నాటించాడు, తర్వాత విస్తారమైనటువంటి రథములు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, విస్తారమైనటువంటి గుర్రములను కొనుక్కున్నాడు, విస్తారమైనటువంటి వెండి బంగారములను సంపాదించాడు, విస్తారంగా పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాడు. మనకు తెలుసు 700 మంది, దాదాపు 1000 మందిని ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు. చివరికి అంటాడు వ్యర్థం, ఆల్ ఈజ్ వ్యానిటీ, వ్యర్థం 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 అని చెప్తాడు. అన్ని అనుభవించాడు. చివరికి అంటాడు అంత వ్యర్థం అని అంటాడు. చూడండి, ఈ ప్రసంగి గ్రంథం 2వ అధ్యాయము ఇందులో 3వ వచనం చదవండి. నా మనసు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రతుకాలమంతై మనుషులు ఏమి చేసి మీరు అనుభవిందులో చూడవలని తలంచి నా దేహమును ద్రాక్షారసము చేత చాలా సంతోషపరచుకుందుననియు. ద్రాక్షారసము చేత అంటే మన భాష చెప్పాలంటే వైన్, లేకపోతే మద్యం, దానితో సంతోషపరచుకోవాలని అనుకున్నాడు, చేశాడు. తర్వాత 4వ వచనం, నేను గొప్ప పనులు చేయబోనుకుంటుని, నా కొరకు ఇల్లు కట్టించుకుంటుని, ద్రాక్ష తోటలు నాటించుకుంటుని, నా కొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకల విధములైన ఫల వృక్షములను నాటించుకుని. చదవండి. వృక్షములు 4 నీరు పారుటకై నేను చెరువులు కలిగించుకుంటుని, పనివారిని పనికత్తెలను సంపాదించుకుంటుని, నా ఇంట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి. యెరూషలేమునందు నాకు ముందు నిన్న వారందరికంటే ఎక్కువగా పశుల మందలను, గొర్రె మేక మందలను ఒక విస్తారంగా సంపాదించుకోండి. నా కొరకు నేను వెండి బంగారములను, రాజులు సంపాదించిన సంపదను, ఆయా దేశంలో దొరుకు సంపదను కూర్చుకుంటుని, నేను గాయకులను మనుషులిచ్చేయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపుత్రులను ఉంచుకొంటిని. నాకు ముందు యెరూషలేమందున్న వారందరికంటేను నేను గడువున్నాయి అభివృద్ధి నొందితిని. నా జ్ఞానము నన్ను విడిచిపోలేదు. 10వ వచనం కూడా, నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేని అవి చూడకుండా నేను అభ్యంతరం చేయలేదు. ఇప్పుడు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నా చదువు. మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటి బట్టి సంతోషింపగా సంతోషకరమైన దేని అనుభవించకుండా నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. చాలు. తర్వాత 11వ వచనం, అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నీ వాటి కొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నీ వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను. సూర్యుని కింద లాభకరమైన దేని లేనట్టున్నప్పుడు. చూడండి, సొలొమోను మహారాజు విస్తారమైనటువంటి సంపాదించాడు, విస్తారమైనటువంటి వృక్షంలో నాటించాడు, చెరువులను త్రవ్వించాడు, ఎంతో మందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు, విస్తారమైన వెండి బంగారం సంపాదించాడు. తన యొక్క హృదయం ఏది కోరుకుందో దాన్ని అనుభవించాడు. చివరికి అంటాడు ఇదంతా వ్యర్థం వ్యర్థం వ్యర్థం, ఏమాత్రం కూడా లాభకరం కాదు అని తెలుసుకున్నాడు. చూడండి, 1000 మందిని చేసుకున్నాడు. ఆ 1000 మంది స్త్రీలు ఏం చేశారు? తన యొక్క హృదయాన్ని విగ్రహాల వైపు మళ్లించారు. దేవుడు 2 పర్యాలు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడినప్పటికీ తన యొక్క హృదయము మళ్ళలేకపోయింది. అది ఇతడు పరిశోధన చేశాడు. నా హృదయము సంతోషంగా ఉండాలని చాలా పనులు చేశాడు. అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ యొక్క లోకంలో
అపర కుబేరులు ఉన్నారు. ఎవరున్నారు చెప్పండి? నెంబర్ 1 ప్రపంచం అంతటిలో ఎలాన్ మస్క్. ఇటీవల కాలంలో ఎలాన్ మస్క్ ప్రపంచంలో అపర కుబేరుడు. కొన్ని లక్షల కోట్లు సంపాదించాడు. సొలొమోన్తో పోల్చుకుంటే ఈజ్ లైక్ ఎ బెగ్గర్. ఎలాన్ మస్క్ ఒక బెగ్గర్ లా కనబడతాడు. ఆ దినాల్లో అతను సంపాదించిన ఆస్తి చాలా విస్తారమైనటువంటి ఆస్తి. ఇంకా చాలా వచనాలు ఉన్నాయి. యెరూషలేము వీధులలో వెండిని అట్లా రాళ్ళలాగా చూశాడు. రాళ్ళు అంత విస్తారమైనటువంటి వెండి సంపాదించాడు. విస్తారమైనటువంటి బంగారమును ఆయన సంపాదించాడు. ఒక చోట రాయబడింది, నాకు వచ్చిన గుర్తులేదు కానీ, ఆయన యెరూషలేము వీధుల్లో ఆ వెండి రాళ్ళంతా విస్తారముగా సంపాదించాడు. అంత గొప్ప ధనవంతుడు. ఏది అనుభవించాలో అది అనుభవించాడు. చెట్టు చివరికి అంటాడు, వీటిలో నాకు సంతోషం లేదు. అంతా అప్పుడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టే అంటాడు. అందుకని చివరిలో ఆయన అంటాడు, మనం ఇందాక చదివాము, ఏమన్నా నీ ఎవరన్నా సంతోషించుము అని అంటాడు. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో, ఎవడా నీ యవనంలో సంతోషపడము, నీ యవన కాలమున నీ హృదయం సంతుష్టిగా ఉండనిము, నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టం చొప్పున ప్రవర్తింపము. తర్వాత 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, దుర్దినములు రాకముందే ఇప్పుడు వీటి యందు నాకు సంతోషం లేదని నీవు చెప్పు సంవత్సరంలో రాకముందే 2వ వచనం చివరిలో, నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము. ఈ లోకంలో నువ్వు అనుభవించాలని అనుకోవచ్చు, ఏముందో చూద్దాంలే అని ప్రయత్నించవచ్చు. తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చేమో, ఆనందాన్ని పొందవచ్చేమో. చిట్ట చివరికి నీ శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటావు, బలహీనపరచబడుతుంది, రోగం వస్తుంది, ఎంతో నష్టం, ఎంతో దరిద్రత కలుగుతుంది. చిట్ట చివరికి దీనివల్ల నాకే ప్రయోజనం లేదని చెప్తాం. ఆ దినములు రాకమునిపే సృష్టికర్తను స్మరించమని ఈ మహాజ్ఞాని తెలియజేస్తాడు. మనం ఇంకొక దృష్టాంతాన్ని మనం చూడగలం. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో చివరి వచనాల్లో తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి మనం చూస్తాం. ప్రాడిగల్ సన్. ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి మనకందరికీ చాలా పరిచయం, బహుశా చాలా సార్లు విని ఉంటారు. ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి ఇంట ఉండినాడు. తండ్రి ఇంట సమృద్ధి ఉంది, కూలి వాళ్ళు ఉన్నారు, వారికి సమృద్ధి అయినటువంటి భోజన పదార్థములు ఉన్నాయి. తండ్రి ఆస్తిపరుడు, ధనవంతుడు. ఇంట్లో ఎట్లాంటి కొదువ కానీ కొరత కానీ ఏమీ లేదు. ఎంతో ఆనందం ఉంది, ఎంతో సంతోషం ఉంది. నాట్యములు ఉన్నాయి, వాయిద్యములు ఉన్నాయి, ఎంతో మంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు, కూలి వాళ్ళు ఉన్నారు. అతను ఏమి పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండి చక్కగా కూర్చొని తినవచ్చు. ఇంట్లో తండ్రి యొక్క సంతృప్తి ఉంది, ఆనందం ఉంది, సంతోషం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఈ చిన్న కుమారునికి ఒక తలంపు వచ్చింది. బహుశా నేను ఈ ఇంటిలో ఉండి చాలా మిస్ అవుతున్నానేమో, లోకములో ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. బహుశా జల్సాలు ఉన్నాయి, ఆనందం ఉంది, సంతోషం ఉంది, కిక్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మిస్ అవుతున్నానే అని బహుశా అనుకున్నాడేమో. అందుకనే తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి, తండ్రి నా కోచు భాగంలో నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చేయని అడిగినప్పుడు తండ్రి ఇద్దరికి ఇచ్చాడు. పెద్ద కుమారునికి ఇచ్చాడు, చిన్న కుమారుని కూడా తన యొక్క ఆస్తిని పంచి ఇచ్చాడు. కొంతకాలమైన తర్వాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తాన్ని కూర్చుకొని దూర దేశంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు? కారణం ఏంటంటే పాపం అనేటువంటిది ఒక భ్రమ కలుగజేస్తుంది, ఒక ఊహాలోకంలోనే తీసుకుపోతుంది. దట్ ఈస్ ద డిసెప్షన్ ఆఫ్ సేటన్. సాతానుడు ఎంత మోసగాడంటే వాడు తలంపుల ద్వారా నీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు. వాడు ఒక తలంపు పుట్టిస్తాడు, ఒక భ్రమ పుట్టిస్తాడు, అంతే వదిలేస్తాడు. పాపమును బట్టి భ్రమ కలుగుతుంది. చూడండి, హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం, హెబ్రీలకు 3వ అధ్యాయము, మన తెలుగులో 13 నుంచి 15 కలుస్తున్నాయి. చదవండి. హెబ్రీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13 నుంచి 15 వచ్చినాయి. నేడు మీరు ఆయన శబ్దముని వినిన యెడల కోపం పుట్టించినప్పటి వలె మీ హృదయములను కఠినపరచుకోండి ఆయన చెప్పాను కనుక పాపం వలన కలుగు భ్రమ చేత. చాలు, పాపం వలన కలుగు భ్రమ చేత. పాపం ఏం చేస్తుందంటే ఒక భ్రమ కలుగజేస్తుంది, ఒక ఇల్యూజన్,
ఒక ఊహాలోకంలోనికి తీసుకొని పోతుంది. దట్ ఈస్ ద డిసెప్షన్ ఆఫ్ సేటన్. సాతానుడు ఆదాము అవ్వలను కూడా అక్కడే మోసం చేశాడు. ఏమని మోసం చేశాడు? ఇది నిజమా అని ఒక సందేహాన్ని పుట్టించాడు. మీరు ఈ పండును తింటే మీరు కూడా దేవతల వలె ఉంటారు, మీ కళ్ళు తెరవబడతాయి, మీరు దేవతల వలె ఉంటారు, మీరు దేవుళ్ళ వలె ఉంటారు. సాతానుడు ఇట్లాంటి ఊహాలోకంలో తీసుకొని పోతాడు. 7 దినాల్లో సాతానుడు మనకి కనపడడు. వాడు ఒక ఆలోచన పుట్టిస్తాడు. నువ్వు ఈ పాపము చేస్తే, నువ్వు ఇట్లా రాజీ పడితే, ఫలానిది తీసుకుంటే, ఫలాని సహవాసం చేస్తే, ఫలాని అలవాటు నువ్వు నేర్చుకుంటే, ఒక ఊహాలోకం తీసుకుపోతాడు. ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది, ఎంతో మజాగా ఉంటుంది, ఎంతో జలసాలు చేయొచ్చు, చాలా సంతృప్తి ఉంటుంది, చాలా ఆనందించవచ్చు, చాలా సంతోషించవచ్చు, చాలా సుఖించవచ్చు, జీవితాంతం ఇట్లా సుఖించవచ్చు అనేటువంటి ఒక భ్రమను సాతానుడు పుట్టిస్తాడు. సరిగ్గా అదే భ్రమను ఈ చిన్న కుమారుని యొక్క హృదయంలో కూడా పుట్టించాడు. అందుకని తండ్రి ఇంటిలో సంతృప్తి ఉన్నా కానీ సంతృప్తి లేదు, ఇతనికి లేదు. ఆనందం ఉన్నా కానీ ఇతడు ఆనందపడటం లేదు. సమృద్ధి ఉన్నా కానీ దాని గురించి పట్టింపు లేదు. లోకంలో ఉంది ఆనందం, ఉంది లోకంలో జలసాలు ఉన్నాయి, లోకంలో కిక్ ఉంది, నేను వెళ్ళాలి, ఆనందించాలి అని సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశంలోనికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి దుర్వ్యాపారం చేత తన యొక్క ఆస్తి అంతా పాడు చేశాడు. పెద్ద కుమారుడు నిందిస్తాడు, అక్యూజ్ చేస్తాడు. తండ్రి, నీ కుమారుడు, నీ చిన్న కుమారుడు వేశ్యల చేత నీ ఆస్తిని పాడు చేశాడు కదా అని నింద మోపాడు. నిజంగా వేశ్యలతో పాడు చేసినట్లు మనకి తెలియదు, కానీ బైబిల్లో రాయండి, దుర్వ్యాపారం వల్ల పాడు చేశాను. బహుశా చాలా మంది స్నేహితులు విన్నారేమో, బాగా తిన్నాడు, త్రాగినాడు, డబ్బులు ఉన్నంత వరకు బాగా ఖర్చు పెట్టాడు, బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు, బాగా ఆనందించాడు, బాగా సంతృప్తి పొందాడు. చాలా మంది స్నేహితులు ఉండొచ్చు, డబ్బులు అయిపోతా ఉన్నాయి, చివరికి మొత్తం డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి, అప్పటి వరకు బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు. అక్కడ రాయబడింది, ఆ దేశంలో గొప్ప కరువు రాగా, ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యామైన్, గొప్ప కరువు వచ్చింది. అప్పుడు తెలుస్తుంది. గొప్ప కరువు రాగా అతడు ఇబ్బంది పడసాగాడు. ఆకలి, కడుపు ఆగదు. ఏదైనా ఆపవచ్చు, ఏదైనా నియంత్రించవచ్చు, కానీ కడుపును ఆపలేము. కడుపు మంటను ఆపలేము. కడుపు మాడిపోతుంది. ఒక్క పూట భోజనం చేయకపోతే, ఒక దినం భోజనం చేయకపోతే కడుపు ఎట్లా మారుతుందో వ్యక్తిగతంగా మనం ఎరగగలం. ఒక దినం ఉపవాసం ఉండే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. 3 దినాలు ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళకి కడుపు మంట, ఆ కడుపు కాలడం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు, ఆకలి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. ఈ చిన్న కుమారుడు ఎన్ని దినాలు, ఎన్ని నెలలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆ విధంగా ఆకలి మంటతో అలమటించాడో నాకు తెలియదు. చివరికి పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొని చూచాడు, నింపుకోలేదు. అక్కడ పందులు ఉన్నాయి, బురద ఉంది, దుర్వాసన వస్తా ఉంది, ఎంతో మురికి ఉంది, దుర్గంధం ఉంది, పందుల పొట్టు కనబడతా ఉంది, బహుశా అది కూడా బురదలో ఉండొచ్చు. వాటిని తిని కడుపు నింపుకొని ఆశపడ్డాడు. చూడండి, ఈ పాపం అనేటువంటిది ఒక భ్రమ కలుగజేస్తుంది. ఏమనుకున్నాడు, ఏమని ఆశించిపోయాడు, వెళ్ళాడు, నిజంగానే ఆనందించాడు, సంతోషించాడు. తాత్కాలికమే. భక్తిహీనులకు సంతోషము నిమిషం మాత్రమే ఉంటుంది, కొంతకాలమే ఆనందం, సంతోషం ఉంటుంది. చివరికి అది బలహీనతలో తీసుకొస్తుంది, రోగంలో తీసుకొస్తుంది. ఒక మాట అంటాడు చిన్న కుమారుడు, నేను ఇక్కడ ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాను. ఈ పాపం అనేటువంటి చివరికి మరణాన్ని తీసుకొస్తా ఉంది. అప్పుడు he came to his senses. He came to his senses అంటే అప్పుడు స్పర్శలోనికి వచ్చాడు. తనకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గుర్తించి, అయ్యో నా తండ్రి ఇంట అనేక మంది కూలి వాళ్లకు సమృద్ధిగా భోజనం ఉంది, ఇక్కడ నేను ఆకలితో చచ్చిపోతున్నానే అని అప్పుడు బుద్ధి తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తండ్రి ఇంట్లో ఒక కూలి వాళ్ళు ఒకటిగా పెట్టుకోమని నేను అడుగుతానని అప్పుడు లేచి వచ్చాడు. కాబట్టి నిజమైనటువంటి ఆనందం, నిజమైనటువంటి సంతోషం, నిజమైనటువంటి సుఖం, నిజమైన సంతృప్తి తండ్రి ఇంటిలోనే, దేవుని యొక్క ఇంటిలోనే ఉంది. గాడ్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ప్లెజర్. గాడ్ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ప్లెజర్. గాడ్ ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్.
దేవుడే సృష్టించాడు ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని. అయితే సాతానుడు ఆ ఆనందాన్ని కొంచెం వక్రీకరిస్తాడు. వక్రీకరించి ఇదే నిజమైన ఆనందం, నిజమైన సంతోషము అని చూపించి మనల్ని మోసం చేస్తాడు. అయితే నిజమైనటువంటి సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని దేవుడు మనకు ఇచ్చేటువంటి వాడు. చూడు, ఉదాహరణకి దావీదు యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే మనం అందరూ ఎరుగుదాం. దావీదు బెత్షెబాతో పాపం చేశాడు. దాదాపు 1 సంవత్సరం అయింది. ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడు. దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు. 57వ కీర్తనలో రాస్తాడు, దావీదు అంటాడు, దేవా నా పాపం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదురునే ఉందంటాడు. ఆ సంవత్సరం పాటు పాపాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకొని రక్షణ ఆనందం లేకుండా జీవించాడు. మనస్సాక్షి నేరారోపణ చేస్తా ఉంది. ఎవరు కూడా వచ్చి రాజు కాబట్టి నువ్వు పాపం చేశావని గట్టిగా చెప్పలేకపోయారు, ధైర్యం చేయలేకపోయారు. అయితే అతని యొక్క పాపం అతని ఎదురునే ఉందని 57వ కీర్తనలో రాస్తాడు. తర్వాత దేవుడు కనికరించి దాదాపు సంవత్సరం తర్వాత నాతాను ప్రవక్తను పంపిస్తే నాతాను ప్రవక్త ఒక కుమారుడు ద్వారా అంతా కూడా చెప్పిన తర్వాత ఒక మాట పలికింపజేస్తాడు. చూడండి, 2వ సమూయేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయం. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయం. 12వ అధ్యాయము 8వ వచనం చదవండి. 2వ సమూయేలు, నీ యజమాని స్త్రీలను నీ కౌగిట చేర్చి ఇశ్రాయేలు వారిని యూదా వారిని నీకు అప్పగించి తిని ఇది చాలదని నీవనుకొనిన ఎడల నేను మరి ఎక్కువగా నీకు ఇచ్చి ఉందును. చూడండి, దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి. అప్పటికే దావీదు చాలా మంది స్త్రీలను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ పట్టి నీకు కావాలి అంటే 3వ అధ్యాయం 2వ సమూయేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు చదివితే దావీదు ఎంతమందిని వివాహం చేసుకున్నాడు, అతనికి ఎంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టారో అక్కడ మనం చూడగలం. అయితే ఇప్పుడు సమయం లేదు, తర్వాత మీరు చూడవచ్చు. తర్వాత ఉపపత్నులను ఇచ్చాడు. తన యజమాను అంటే సౌలు యొక్క స్త్రీలను కూడా తనకి అప్పగించాడు. ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ, ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, ఇంతమంది ఉపపత్నులు ఉన్నారు, అయినా కానీ బెత్షెబాతో పాపము చేశాడు. అయితే దేవుడు ఏమంటాడు చూడండి, 8వ వచనంలో, నీ యజమాని స్త్రీలను నీ కౌగిట చేర్చి ఇశ్రాయేలు వారిని యూదా వారిని నీకు అప్పగించుకుని ఇది చాలదని నీవనుకోని ఎడల నేను మరి ఎక్కువగా నీకు ఇచ్చి ఉందును. దావీదు నువ్వు అడుగుతుంటే ఎంతో మంది స్త్రీలను ఇచ్చేవాని కదా. సాతానుడు చేసేటువంటి పని. దేవుడు సాతానుడు ఒక చూపిస్తాడు, ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా ఒక చూపిస్తాడు, పాపాన్ని చూపిస్తాడు, ఒక ఆనందాన్ని చూపిస్తాడు, ఒక సంతోషాన్ని చూపిస్తాడు. మనం దానికి లోనైనామంటే ఎంతో గొప్ప నష్టాన్ని మనం పొందుకుంటాం. అయితే దేవుడు మనకు నిజమైనటువంటి ఆనందం, నిజమైనటువంటి సంతోషాన్ని ఆయన ఇచ్చేటువంటి వాడు. మనల్ని పుట్టించింది దేవుడు నేను ఎందుకు పుట్టించాడు తెలుసా? ఈ యొక్క లోకంలో సంతోషంగా జీవించడానికి కొరకు. బహుశా ఈ యొక్క సంతోషం, నిజమైన సంతోషం, నిజమైన ఆనందాన్ని నీవు అనుభవిస్తున్నావు లేదు నాకే తెలియదు, కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నీవు నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా సంతోషించాలని దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. చూడండి, దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సంతోషం ఎట్లాంటి సంతోషం ఇచ్చాడు చూడండి. పేతురు రాసిన 1వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం, పేతురు రాసిన 1వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము మన తెలుగు బైబిల్లో 8 నుంచి 9 వచనాలు ఉన్నాయి. మీరు ఆయన చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు. ఇప్పుడు ఆయనను కనులారా చూడగే విశ్వసించుచు మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు చెప్పన శక్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషము గలవారై ఆనందించుచున్నారు. God has given us the joy which is unspeakable and full of glory through salvation of our spirit. దేవుడు మన యొక్క ఆత్మ రక్షణను ఇచ్చుట ద్వారా దానితో పాటు చెప్పశక్యమైనటువంటి ఆనందమును, మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషమును కలుగజేశాడు. ద జాయ్ విచ్ ఈస్ అన్స్పీకబుల్. ఈ రక్షణ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఎరిగి ఉంటే తప్పకుండా మనము అనుదినము ఈ చెప్పనశక్యమైన ఆనందాన్ని ఆనందిస్తాం. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన రక్షణ ఎంత గొప్పదంటే, ఇది ఎందుకు అంత చెప్పనశక్యమైనటువంటిది అంటే,
మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయంలో ప్రభువు యేసుక్రీస్తు పరలోక రాజ్యం గురించి చాలా ఉపమానాలు చెప్పాడు. ఆ ఉపమానాల్లో ఒక ఉపమానము మనం చూసినట్లయితే చూడండి, మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 44వ వచనం. పరలోక రాజ్యము పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలి ఉన్నది. ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్ళి తనకు కలిగేదంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనను. చూడండి, ఒక చిన్న ఉపమానమే, ఒకే ఒక వచనం. ఇందులో ఎంతో గొప్ప మర్మము దాచబడి ఉంది. పరలోక రాజ్యము దాచబడినటువంటి ధనంతో పోల్చబడింది. బహుశా ఒక దాసుడు, ఒక పనివాడు ఆ పొలంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో తాను ఏదో కనుగొన్నాడు. చివరికి కనుక్కున్నటువంటి సంగతి ఏంటంటే ఆ పొలంలో లంకె బిందెలు ఉన్నాయి, విస్తారమైనటువంటి సంపద ఉంది, ఏదో పెట్టే దొరికింది. కాబట్టి ఆ దాసుడు యోచించి ఎట్లయినా సరే ఈ యొక్క పొలాన్ని నేను సంపాదించుకోవాలి, అప్పుడే ఈ యొక్క పెట్టెను, ఈ యొక్క లంకె బిందెలు నేను సంపాదించుకోగలని తీర్మానం చేసుకున్నాడు. చూడండి, మనం వార్తాపత్రికలు అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, ఈ యొక్క లంకె బిందెలు దొరికినాయని. మనం తెలంగాణలోనే, ఆంధ్రలోనే చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క లంకె బిందెలు దొరకడము, లేదా పెట్టెలు దొరకడము వార్తాపత్రికలు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ తరచుగా వస్తూ ఉంటాయి. కారణం ఏంటంటే ఆ స్థలంలో ఏదో మరి బిల్డింగ్ కట్టడానికి కొరకు ఏదో తవ్వకాలు జరిపించినప్పుడు ఇట్లాంటివి బయటపడతా ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే పూర్వ దినాల్లో యుద్ధాలు జరిగేటువంటి సందర్భంలో ఎవరైతే సంపన్నులు అయి ఉంటారో, వారికి వజ్ర వైడూర్యాలు, బంగారం ఇవన్నీ ఉంటాయో, శత్రువులు యుద్ధం చేసి వచ్చి వారు కనుక జయం సాధిస్తే అప్పుడున్నటువంటి వారందరినీ కూడా దాసులుగా, బానిసలుగా చెరపట్టుకుంటారు. వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులు అన్ని కూడా వారు దోచుకుంటారు. దోపుడు సొమ్ము అయిపోతుంది. వారు కష్టపడి సంపాదించిన బంగారం, వెండి, వారి యొక్క పితరుల ఆస్తి అంతా కూడా వారిది అయిపోతుంది. అందుకనే వారు ఏం చేసేవారంటే వారి యొక్క వెండి, బంగారాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు, వెలగల రాళ్ళు, విలువైనటువంటి వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఒక ట్రంకు పెట్టెలోనో లేకపోతే బిందెల్లోనో పెట్టేసి యుద్ధం వచ్చేటువంటి సందర్భంలో వారి యొక్క పొలంలో లోతుగా తోవి వాటిని పాతిపెట్టి వారు వెళ్ళిపోయేటువంటి వారు. ఒకవేళ ప్రాణాలతో బయటపడితే తిరిగి వస్తే అప్పుడు మరలా త్రోవి వాటిని వెలికి తీసి వాటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా చేసేటువంటి వారు. నేటి దినాల్లో ఉన్నట్లుగా బ్యాంక్ లాకర్స్ లేవు ఆ దినాల్లో. అందుకనే భూమి త్రోవి పాతి పెట్టేటువంటి వారు. ఆ విధంగా యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు మరి వాళ్ళు చంపబడమో లేకపోతే బానిసలుగా తీసుకొని పోవడమో ఏదో జరగడం వలన ఆ యొక్క ధనము అట్లనే పాతి పెట్టబడి ఉంటుంది. అందుకని అక్కడక్కడ తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బయటపడతా ఉన్నాయి. అందులో వజ్రాలు, వైడూర్యాలు ఎన్నో బయటపడతా ఉన్నాయి. అట్లనే దేవుని యొక్క రాజ్యం, పరలోక రాజ్యం కూడా దాచబడినటువంటి ధనముతో పోల్చబడింది. ఒక్కసారి కనుక ఆ దాసుడు ఆ పొలాన్ని సంపాదించుకుంటే ఉన్న ఫలంగా ధనవంతుడైపోతాడు. ఎంతో సంతోషం, ఎంతో ఆనందం, నశక్యమైనటువంటి ఆనందం. అందుకనే ఆ దాసుడు వెళ్ళి తనకు అనేటువంటి ఆస్తి అంతా కూడా, తన ఇంట్లో ఏమున్నాయో, తన ఇంట్లో సోఫాలు కావచ్చు, రిఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు, కంప్యూటర్లు కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, ఏది ఉన్నా కానీ, ఏ సామాగ్రి ఉన్నా కానీ మొత్తం కూడా అమ్మివేసి వచ్చినటువంటి డబ్బులతో బహుశా అప్పు చేసైనా కానీ, ఏది చేసైనా కానీ ఆ పొలం యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి అంత డబ్బులు చెల్లించి ఆ పొలాన్ని సంపాదించుకున్నప్పుడు ఉన్న ఫలం ఒక్కసారిగా ధనవంతుడు అయిపోయాడు. ఇది అశక్యమైనటువంటి ఆనందం. ఎందుకంటే ఒక దాసుడు ఒక ధనవంతుడిగా ఉన్న ఫలంగా మారిపోవడం. అట్లనే దేవుడు రక్షణ ద్వారా మనకు పరలోక రాజ్యంలో, దేవుని యొక్క రాజ్యంలో సమృద్ధి అయినటువంటి ప్రవేశమును కలుగజేశాడు. అందుకనే ఇట్ ఏ గ్రేట్ సాల్వేషన్. ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎట్లా తప్పించుకుంటాం? కాబట్టి దేవుడి ఇచ్చిన రక్షణను మనము ఎరిగి ఉండాలి. ఆ రక్షణ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం తప్పనిసరిగా ఎరిగి ఉండాలి. నేర్చుకున్నాను, చాలా మంది రక్షణ అంటే చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నారు. ఆ రక్షణ ద్వారా దేవుడు మనకు చెప్పనశక్యమైనటువంటి ఆనందం ఇచ్చాడు. తర్వాత మహిమాయుక్తమైనటువంటి ఆనందం. ఇట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఆఫ్ గ్లోరీ, ద జాయ్ విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్లోరీ. ఆ ఆనందంలో మహిమ ఉంది. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ హోప్. మన యొక్క భవిష్యత్తు ఆశ లేకపోతే నిరీక్షణ. ఏంటి ఆ నిరీక్షణ అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన మనకు మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రెండవసారి ఆయన శరీరధారిగా రాడు. ఎట్లా వస్తాడంటే
ఆయన మహామహిమతో వస్తాడు. ఈ కమ్స్ విత్ ఫుల్ గ్లోరీ. మహామహిమతో వస్తాడు. ఈ మహిమ ఎట్లాంటిదంటే మనం గ్రహించడానికి సూర్యుని చూస్తే ఆ యొక్క వెలుతురు ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది, ఆ ప్రకాశం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించినటువంటి సూర్య తేజస్సు వలె ఉందన్న. చూడండి, మత్తయి ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన యోహాను వర్ణిస్తాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ముఖము ఎట్లా ఉందో. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 16వ వచనం చివరిలో ఆయన ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించుచున్న సూర్యుని వలె ఉండెను. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ముఖము మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించిన సూర్యుని వలె ఉంది. తర్వాత అపోస్తలుడైన పౌలు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క వెలుగు గురించి మాట్లాడుతూ ఒక మాట అంటాడు. చూడండి, అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయము 13వ వచనము. యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది అపోస్టల్స్ చాప్టర్ 26 and verse 13. అపోస్తల కార్యములు 26:13. రాజా, మధ్యాహ్నమందు నా చుట్టూను నాతో కూడా వచ్చిన వారి చుట్టూను ఆకాశము నుండి సూర్య తేజస్సు కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన ఒక వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు? ఒక వెలుగులాగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఈ వెలుగు గురించి అంటాడు, ఏమంటాడు? సూర్య తేజస్సు కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన ఒక వెలుగు. దట్ ఈస్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమ ఎట్లాంటిదంటే మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నటువంటి సూర్యుని కంటే ఎన్నో వేల లక్షల కోట్ల రెట్ల కంటే మించినటువంటి మహా తేజస్సుతో ఆయన వెలిగిపోతూ ఉన్నాడు. ఆ మహిమతో రానై ఉన్నాడు. మత్తయి సువార్తలో కూడా చూస్తాం. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తానే స్వయంగా చెప్పాడు, మనుష్య కుమారుడు తన మహామహిమతో రానై ఉన్నాడని. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 30వ వచనం. అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడెను. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీదనున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీరముతో ఆయన రాడు, శరీర రీతిగా రాడు. ఎట్లా వస్తాడంటే మహామహిమతో, మహిమ కలిగినటువంటి దేహముతో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒక దినమున ప్రత్యక్షము కానై ఉన్నాడు. ఆ దినమున భూ నివాసులు రక్షణ పొందినటువంటి వారు చూచి అయ్యో అయ్యో అనే రొమ్ములు కొట్టుకుని బాదుకుంటూ ఉంటారు. ఈ యేసుక్రీస్తు నిజమైన లోక రక్షకుడు, ఈయనే సృష్టికర్తనా అని రొమ్ములు బాదుకుంటారు. అప్పటికే సమయం అయిపోతుంది. అప్పటికి వారికి రక్షణ లేదు, అవకాశం ఇవ్వబడదు. ఎన్ని కేకలు వేసినా కానీ వారికి అవకాశం ఇవ్వబడదు. ఎందుకంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మహామహిమతో తిరిగి రానై ఉన్నాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మహిమతో తిరిగి వస్తాడు. ఆ సమయంలో రక్షణ పొందిన వారందరూ కూడా ఎత్తబడతారు. ఆ సమయంలో we also receive the same glory which Lord Jesus Christ possess. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎట్లాంటి మహిమ కలిగి ఉన్నాడో నేను కూడా అదే మహిమ దేహాన్ని కలిగి ఉంటాం. Our body also will be shining more than like a sun. సూర్య తేజస్సు కంటే మించినటువంటి తేజస్సు మన యొక్క శరీరానికి వచ్చేస్తుంది. ఒక్క రెప్పపాటును మన యొక్క దేహం మారిపోతుంది. మన యొక్క దేహము మహిమగల దేహముగా మారిపోతుంది. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎట్లాంటి రూపము కలిగి ఉన్నాడో, ఎట్లాంటి పోలిక కలిగి ఉన్నాడో మనం కూడా ఉన్న బలంగా అట్లా మారిపోతాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ హోప్. మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషం. మనం కూడా అదే మహిమను కలిగి ఉంటాం. చూడండి, ఫిలిప్పీ పత్రిక, కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 4వ వచనం. కొలోషియన్స్ చాప్టర్ 3 and verse 4. మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడదురు. కాబట్టి మనం కూడా మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడతాం. తర్వాత మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 43వ వచనము. మత్తయి సువార్త 13:43. అప్పుడు నీతిమంతులు తమ తండ్రి రాజ్యములో సూర్యుని వలె తేజరిల్లుచారు. దేవుని యొక్క రాజ్యములో నీతిమంతులు, రక్షణ పొందిన వారు ఎట్లా ఉంటారంట? సూర్యుని వలె తేజరిల్లుతారు, దగదగదగదగా మెరిసిపోతారు. దట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ హోప్. నిజంగా దేవుని ప్రేమించేవారు
బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉంటాడు. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో బహుశా 5వ అధ్యాయం మనం చూడగలం చివరి వచనం. కాబట్టి ఒక దినమున మనము మహిమతో తరగగా మెరిసిపోనై ఉన్నాం. ఇది మహిమ గల సంతోషం. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈజ్ ఎ గ్లోరియస్ కింగ్. ఆయన మహిమ గల రాజు. 24వ కీర్తనలో 7వ వచనం మొదలుకొని చివరి వచనం వరకు ప్రతి వచనంలో మహిమగల రాజు ఎవడు, మహిమగల రాజు ఎవడు అనేటువంటి వచనము పదము మనం చూస్తాం. 24వ కీర్తన 8వ వచనం మహిమగల ఈ రాజు ఎవడు. తర్వాత 7వ వచనంలో మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు, 9వ వచనంలో మహిమగల రాజు ప్రవేశించినట్లు, 10వ వచనంలో మహిమగల ఈ రాజు ఎవడు, సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాయే, ఆయనే ఈ మహిమగల రాజు. సో ఇట్ ఈస్ ద జాయ్ విచ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్లోరీ. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సంతోషము ఎట్లాంటి సంతోషం అంటే చెప్పనశక్యమైనటువంటి సంతోషం. రెండవది ఎట్లాంటి సంతోషము, మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషం. ఇది రక్షణ ద్వారా, ఆత్మ రక్షణ ద్వారా ప్రభువు మనకు అనుగ్రహించాడు. తర్వాత ఎట్లాంటి ఆనందము ఇచ్చాడు అంటే యెషయా గ్రంథము 51వ అధ్యాయము, యెషయా గ్రంథం 51వ అధ్యాయము 11వ వచనం. బుక్ ఆఫ్ ఐజయా చాప్టర్ 51 and verse 11 చదవండి. యెహోవా విమోచించిన వారు సంగీత నాదముతో సియోనుకు తిరిగి వచ్చెదరు, నిత్య సంతోషము వారి తలల మీద ఉండను. చాలు నిత్య సంతోషం. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ జాయ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టెంపరరీ జాయ్. ఇట్ ఈస్ ద జాయ్ which is not only for our lifetime but it is extended for eternity. మన యొక్క జీవిత కాలం మట్టు కొరకు మాత్రమే కాదు ఈ సంతోషం. ఈ సంతోషం ఎప్పటి వరకు అంటే యుగ యుగం, నిత్యం, సదాకాలము, కాలాతీతంగా ఈ యొక్క ఆనందాన్ని దేవుడు రక్షణ, ఆత్మ రక్షణ ద్వారా అనుగ్రహించారు. అందుకని రాయబడింది యెహోవా విమోచించిన వారు వారి తలల మీద నిత్య ఆనందము ఉంటుంది. తర్వాత రాయబడింది వారు సంతోషానందము గలవారగుదురు, దుఃఖమును నిట్టూర్పును తొలగిపోవు. కాబట్టి ఆనందానికి వ్యతిరేక పదము దుఃఖం. నెట్టినలో చాలా మంది యవనస్తులు కృంగుదలలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు, ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. స్నేహితుల మధ్యలో అందరూ ఏదో చాలా చక్కగా ఉంటారు, నవ్వుతూ ఉంటారు, చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కానీ వారి యొక్క హృదయ అంతరంగంలోనికి వెళ్ళి చూస్తే నిజ స్థితి తెలుస్తుంది. అంతరంగంలో ఎంతో కృంగుదల, ఎంతో దుఃఖం, ఎంతో వేదన, బాధ, చెప్పుకోలేటువంటి సమస్యలను, బాధలను నేటిలో చాలా మంది యవనస్తులు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని బట్టే కొంతమంది యవనస్తులు బలవర్మనానికి పాల్పడుతూ ఉన్నారు. తాము చంపుకుంటున్న కారణం ఏంటంటే ఆ వేదనని భరించలేని, నా వల్ల కాదు, ఏకాకి ఒంటరితనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాను, కృంగుదలను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను, నాకు నిజమైన సంతోషం వస్తుందా అని చాలా మంది యవనస్తులు ఈ యొక్క ఆనందం కొరకై ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ నిజమైన సంతోషం వారు పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. బయటికి చక్కగా మాట్లాడవచ్చు. నాతో పాటు చదువుతున్నాడు ఒక యవనస్తుడు, నేనాడు నా వయసే, దాదాపు నా క్లాస్మేట్, మా కాలంలో ఉండేవాడు. చిన్నప్పుడు మంచి ఇంటెలిజెంట్, చాలా చక్కగా చదువుకునేవాడు, విశ్వాసి కాదు, బాగా మాట్లాడేవాడు. నేను కలిసి మాట్లాడేటువంటి వాడు, కలిసి ఆటలాడుకునేటువంటి వాడు, అన్ని చేసేవాడు, చాలా సరదాగా మాట్లాడేటువంటి వాడు. అతను డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు, తర్వాత కోర్సు కూడా చేశాడు హైదరాబాద్లోనే. తర్వాత ఏమైనా తెలియదు కానీ అతనికి ఉద్యోగం రాలేదు. చాలా డిప్రెషన్లోనికి వెళ్ళిపోయాడు. అయితే డిప్రెషన్ని బయటికి కనిపించలేదు, ఎప్పుడు కూడా కనిపించలేదు. చాలాసార్లు మాట్లాడాడు. ఒక దినము మా ఫాదర్ నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక వార్త చెప్పాడు. మరి పలానా వ్యక్తి రైలు కింద పడి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు, హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు, కేకలేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పినప్పుడు నేను చలించిపోయాను. అరే మొన్నటి వరకు నాతో మాట్లాడాడు, చక్కగా మాట్లాడాడు, అతను ముఖం చూస్తే అంత దుఃఖమే కనిపించలేదు, అంత కృంగుదల కనిపించలేదు. తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఉద్యోగం రాలేదు. ఇంత చదువుతున్నాను, అన్నింటిలో ఫస్ట్ ఉండేవాడు, ఇంత చదువుతున్నాను, నాకు ఉద్యోగం రాలేదనే కృంగుదలకి వెళ్ళిపోయి రైలు పట్టాల మీద పడి చచ్చిపోయాడు.
2-3 గంటల వరకు నరక యాతన అనుభవించి కేకలేసి చచ్చిపోయాడు. అది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది. మరి మనిషి ఇట్లా ఉంటారా? బయటికి చక్కగా ఉంటారే, మంచిగా మాట్లాడాడు, నాకు తెలియదే. ఇంకొక వ్యక్తి కూడా నాకంటే 2-3 సంవత్సరాలు తక్కువ వయసు ఉండొచ్చు, చిన్నప్పుడు. అతని గురించి నేను విన్నా. అతను ఎవరు అమ్మాయిని ప్రేమించాడంట. ఆ అమ్మాయి నో అని చెప్పింది. ఈ అబ్బాయి మనసులో నొచ్చుకొని గాయపరచబడి దూరం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఒక చెట్టుకి ఉరేసుకుని చచ్చిపోయాడు. నాకు చాలా బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. కలిసి ఆడుకున్నాం. కారణం ఏంటంటే హృదయంలో దుఃఖం. ఆ దుఃఖం తప్పలేక తను చంపుకుంటున్నారు చాలా మంది. ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ నా కళ్ళారా నేను చూశాను. చాలా భయంకరం. అది దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి బిడ్డలకు నిజమైన సంతోషం ఉంది, నిజమైనటువంటి ఆనందం ఉంది. దేవుడు నిన్ను సృష్టించింది దుఃఖపడడానికి కాదు, నిన్ను చంపుకోవడానికి కాదు, హృదయంలో వేధింపబడడానికి కాదు. చాలా మంది ఎవరు అసలు ఆ దుఃఖాన్ని అక్కడే కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. దేవుడు నిన్ను దాని కొరకు సృష్టించలేదు. దేవుడు నిన్ను సృష్టించింది నువ్వు సుఖంగా ఉండాలి, నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలి, నువ్వు సంతోషించాలి. నిజమైనటువంటి ఆనందం, నిజమైన సంతోషం పొందాలని దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు. అందుకని ఆదమాను కొరకు ఎన్ని చేశాడండి. ఆదమాను పుట్టించకుండా చివరి దినం పుట్టించాడు. దానికంటే ముందు ఏమి కావాలో, ఆకాశం కావాలంటే, నక్షత్రాలు కావాలంటే, సూర్యుడు కావాలంటే, చెట్లు కావాలంటే, తర్వాత నదులు కావాలంటే, ఆకాశ పక్షులు, సముద్రం చేపలు, రాకేటువంటి పురుగులు, జంతువులు అన్నిటినీ చేశాడు. ఏదైనా తోటని చేశాడు, అన్ని ఇచ్చాడు. వారు తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టాడు. ఎందుకంటే ఆనందంగా ఉన్నది, సంతోషంగా. వారికి ఏం పని పాటలు ఏం లేదు, అంతా ఆనందించవచ్చు, సంతోషించవచ్చు. అన్ని ఫలాలు ఉన్నాయి. ఆ ఏదైనా తోట నుంచే ఒక నది బయలుదేరి 4 చీలికలపై 4 నదులు. నీటి కొరత లేదు, ఆహార కొరత లేదు, మహిమ దేహంలో ఉన్నారు, నగనగ వెలిసిపోతా ఉన్నారు. దేవుడు వచ్చి చల్లకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మంచి సహవాసం ఉంది, ఏ కొరత లేదు. దేవుడు అన్ని సంతోషం కొరకు అన్ని సమకూర్చాడు. సాతానుడు వచ్చి ఇది నిజమా అని ఒక సందేహం పుట్టించగానే అవుట్. వారు సంతోషం, ఆనందం, సంతృప్తి అంతా పోయింది. ఏదైనా తోట పోగొట్టుకున్నారు. దే వర్ ఎక్స్కమ్యూనికేటెడ్ ఫ్రమ్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్. ఏదైనా నుంచి గెంటివేయబడ్డారు. దుఃఖం, వేదన, కష్టం, చెమట ఓడ్చడం, దున్నడం, దున్నడం, ఆ విధంగా కష్టం అనుభవించాల్సి వచ్చు. అయినా కానీ దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు. నిజమైనటువంటి ఆనందం, నిజమైన సంతోషము మానవునికి ఇవ్వాలని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఈ యొక్క లోకానికి అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఆ ఆత్మ రక్షణ ద్వారానే దేవుడు చెప్పనశక్యమైన ఆనందము, మహిమాయుక్తమైనటువంటి ఆనందము, తర్వాత నిత్యమైనటువంటి ఆనందం. అంతేకాదు యోహాను సువార్తలో 16వ అధ్యాయంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం. 15వ అధ్యాయం యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము, తర్వాత 17వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూడగలం. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 11వ వచనము. మీ యందు నా సంతోషము ఉండవలెననియు మీ సంతోషము పరిపూర్ణము కావాలని. పర్ఫెక్ట్ జాయ్, పర్ఫెక్ట్ జాయ్. నాట్ ఈవెన్ 99.99%, ఫుల్ 100% జాయ్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ. దేవుడు నీకు పరిపూర్ణమైన 100కి 100 సంతోషము ఇవ్వడానికి కొరకే వచ్చాడు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చివరి దినమున పలికినటువంటి మాటలు వాస్తవానికి ఆ శిష్యుల యొక్క హృదయాలు ఎంత దుఃఖంతో నింపబడ్డాయి. అది పరిపూర్ణమైన సంతోషం ఇవ్వడానికి నేను వచ్చానంటాడు. తర్వాత యోహాను 17వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూడగలం 13వ వచనం. ఇప్పుడు నేను నీ ఎదురుకు వచ్చినాను, నా సంతోషం వారి ఎందుకు పరిపూర్ణమైనట్లు లోకమందు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను. తర్వాత యోహాను 16వ అధ్యాయము 20వ వచనం. మీరు ఏడ్చి ప్రలాపింతుడు కానీ లోకం సంతోషించు, మీరు దుఃఖితుడు కానీ మీ దుఃఖము సంతోషమని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు. యువర్ సారో విల్ బి టర్న్డ్ ఇంటూ జాయ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే ఈ నిజమైనటువంటి ఆనందము ఇవ్వగలడు. ఇది పరిస్థితుల ద్వారా ప్రభావితం చేయబడేటువంటిది కాదు. ఇక్కడ అపోస్తలుడు శిష్యులు
వారు అన్ని పరిస్థితుల్లో సంతోషించారు. వారు ఈడవబడ్డా కానీ, చెరసాల్లో వేయబడ్డా కానీ మహా ఆనందంతో ఆనందించారు. చూడండి, ఒక సందర్భం చూస్తే అపోస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 41వ వచనం చదవండి. అపోస్తల కార్యములు 5:41. ఆ నామము కొరకు అవమానం పొందుటకు పాత్రలను ఎంచబడిన వారు సంతోషించుచు మహాసభను ఎదిగిపోయారు. చూడండి, పై వచనం చూస్తే వారు కొట్టబడ్డారు, ఈడవబడ్డారు, అయినా కానీ మహా సంతోషం ఎట్లా వచ్చింది? వారు యేసుక్రీస్తు వారి హృదయాంతరాలను ఇచ్చాడు. కాబట్టి శ్రమల యందు సైతము ఆనందించారు. అపోస్తలుల కార్యం 16వ అధ్యాయంలో పౌలు శీలలు వారు చెరసాలలో వేయబడ్డారు. వారు బొండల చేత బంధింపబడ్డారు. బొండలంటే వారు అటు ఇటు కదలడానికి వీలు లేకుండా కాళ్ళు చేతులు కట్టి వేశారు. దానికి ముందు చూస్తే వారు ఈడవబడ్డారు, కొట్టబడ్డారు, పిడిగితులు తిన్నారు, రక్తం కారుతా ఉంది, ఎక్కడ చూసినా గాయాలు ఉన్నాయి. అయినా కానీ అర్ధరాత్రి వేళ వారు కీర్తనలు పాడారు. చూడండి, ఎంత సంతోషం. ఇన్ని గాయాలు ఉన్నాయి, నీళ్ళు ఇచ్చేవాడు లేడు, ఆహారం ఇచ్చేవాడు లేడు, అయినా కానీ అంత సంతోషం. దట్ ఈస్ ద ట్రూ జాయ్. దట్ జాయ్ కెన్ నెవర్ బి చేంజ్ with respect to the situations and troubles which we face. మన యొక్క జీవితంలో ఎట్లాంటి కష్టాలు, హింసలు, బాధలు ఏవి వచ్చినా కానీ దేవుడిచ్చిన సంతోషం మాత్రం చెక్కు చెదరదు. ఎందుకంటే అది నిత్య సంతోషం. ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోషం. హింసలు వస్తాయి, బాధలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి, మన యొక్క సంఘంలో రావచ్చు, ఇంట్లోనే రావచ్చు, నిన్ను వాడుకోకపోవచ్చు, చిన్న చూపు చూడవచ్చు, నీతో మాట్లాడకపోవచ్చు, వెలివేయవచ్చేమో. అయినా కానీ we can be joyful. We can exercise this joy in our day-to-day life. ఎందుకంటే ఇది పరిస్థితి ద్వారా మారిపోయే సంతోషం కాదు. వీరు చెరసాలలో వేయబడ్డా కానీ కీర్తనలు పాడారు, వారు కొట్టబడ్డా కానీ మహా సంతోషంతో ఆనందించారు. తర్వాత ఇంకొక సందర్భంలో అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తాడు. 2వ కొరింథీ పత్రిక 7వ అధ్యాయము 4వ వచనం చదవండి. 2వ కొరింథీ 7:4. 2వ కొరింథీ పత్రిక 7వ అధ్యాయం 4వ వచనం. మీ ఎడల నేను బహు ధైర్యముగా మాట్లాడుచున్నాను, మిమ్మల్ని గురించి నాకు చాలా అతిశయము కలదు, ఆదరణతో నిండుకొని ఉన్నాను. ఏమంటున్నాడండి? మా శ్రమ అంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందంతో ఉప్పొంగుచున్నాను. మై జాయ్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ లైక్ ఎ రివర్. నా కింద నిండి పొర్లుచున్నది అంటే దాని అర్థం ఇదే. హింసలు ఉండవని కాదు, కష్టాలు ఉండవని కాదు, బాధలు ఉండవని కాదు. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకుద్దేశించిన వారందరూ హింస పొందదు. ఒక క్రైస్తవునికి హింసలు తప్పవు. ఒక క్రైస్తవునికి బాధలు, కష్టాలు, నిందలు, అవమానాలు తప్పవు. సిలువ అనుభవము తప్పదు. ఎవరైనా వెంబడించుకొని ఎడల వాడు తను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువను మోసుకొని ప్రతి దినము నన్ను వెంబడించవలను. ఫర్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇస్ ఎ క్రాస్ ఇన్ దర్ లైఫ్. సిలువ అంటే భౌతికపరమైన సిలువ కాదు. నింద, కష్టం, అవమానం, బాధలు, కరువు, ఆర్థికంగా దివాలా తీసినటువంటి స్థితి కావచ్చు, రోగం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, సిలువ తప్పనిసరి. అయినప్పటికీ సంతోషంతో ఉప్పొంగుచున్నాం. అంటే దేవుడు హింసను అనుమతిస్తాడు, కష్టాలు అనుమతిస్తాడు, అదే సమయంలో ఆనందం కూడా ఉంది. నిత్యమైన ఆనందం, ఇది పరిపూర్ణమైన ఆనందం. ఇది పరిస్థితిని బట్టి మారేది కాదు. చూడండి, 1% నిందతో మనం పోల్చుకుంటే, అంటే నింద అనేటువంటిది, హింస అనేటువంటిది, కష్టమైనటువంటిది 1% అయితే దేవుడిచ్చే ఆనందము 99%. 99%. అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే కష్టం వచ్చి నింద వచ్చినప్పుడు ఈ 1% వరకే చూస్తాం, ఇంతవరకే చూస్తాం. దేవుడిచ్చిన ఆనందం వైపు చూడం. అందుకనే సమస్య. చాలా మంది క్రైస్తవులు రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా చాలా ఆత్మీయ అనుభవం కలిగి ఉంటారు. నేను చాలా పెద్దవారిని కూడా నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. చాలా సంఘాలకు వెళ్తూ ఉంటాను, చాలా మందితో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. కొంతమందితో మాట్లాడినప్పుడు దుఃఖం, వేదన, మనశ్శాంతి లేదు. రక్షణ పొంది 30, 40, 50 సంవత్సరాలు నిజమైన ఆనందం లేదు. They won't experience that true joy and happiness which God has already given to them.
They always focus their attention on the persecution, on accusation, on the troubles, or కేవలం నింద హింసలు వాటిపైనే దృష్టి పెడతారు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన ఆనందం వైపు లేదు. అందుకని అంటాడు సేవకుడు పౌలు అంటాడు, మా శ్రమ అంతటికి మించిన అత్యధికమైన ఆనందం. అడ్జెక్టివ్ వాడతాడు, ఆనందం కాదు, అత్యధికమైన ఆనందంతో పొంగుచున్నాను. కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన సంతోషాన్ని మన యొక్క దైనందిక జీవితంలో మనము అప్లై చేసుకోవాలి. కాబట్టి దేవుడు రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించాడు. ఇది నిత్యమైనటువంటి ఆనందం. యోచన చదువుతాం, ప్రార్థన చేసుకున్నాం. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయం. Book of Ecclesiastes and chapter 11 and verse 9. అందరం కలిసి చదువుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రసంగి గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 9వ వచనం. అందరం కలిసి. యవనుడా, నీ యవనమందు సంతోషపడము, నీ యవన కాలంలో నీ హృదయం సంతుష్టిగా ఉండేమో, నీ కోరిక చొప్పున నీ దృష్టి యొక్క ఇష్టం చొప్పున ప్రవర్తించుకున్నావు. అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను తీర్పులో నింపేసని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాను. ప్రార్థన చేసుకుందాం, మోకరించండి, కళ్ళు మూసుకుందాం. ఎవరు లేచండి వెళ్ళొద్దు. ఒక్కసారి నీ యొక్క హృదయాన్ని పరీక్షించుకో. యవనస్తులందరూ మోకాలు పైకి రండి. దయచేసి నీ హృదయాన్ని ఒకసారి పరీక్షించుకో. నిజమైనటువంటి ఆనందం, సంతోషం నీలో ఉందా? ఇంకా చాలా వచనాలు ఉన్నాయి. కీర్తనకారుడు 16 కీర్తన అంటాడు, నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్ ఇస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్. దేవుని యొక్క ఇంటిలోనే సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. 15వ అధ్యాయం ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇర్మియా ప్రవక్త అంటాడు, నీ వాక్యమును నాకు నా హృదయానికి ఆనందమును సంతోషమును కలుగజేయుచున్నాం అంటాడు. God's word gives you the true and real peace in your life. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు అంటాడు, I will give my joy. నా సంతోషము నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతోషం. మీ హృదయంలో ఆ సంతోషం పరిపూర్ణము కావాలని యోచించాడు. Dear young brother and young sister, can you say boldly and truly that I'm having this joy which God has given to me? దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ సంతోషాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నానని ఎంతమంది చెప్పగలరు? నిజంగా ఈ యొక్క సంతోషం ఉందా? ఈ సంతోషం కావాలి అంటే మొట్టమొదటి నీ యొక్క ఆత్మకు రక్షణ కావాలి. ఈ రక్షణ ద్వారానే సంతోషం, లేకపోతే సంతోషం లేదు. క్రీస్తు నీకు రక్షణ సంతోషం ఇవ్వాలి. క్రీస్తే అంటాడు, నా సంతోషం పరిపూర్ణం అవుతుంది. అపోస్తలుడు పొంగుచిన సంతోషంతో ఆనందించారు. వారు ఈడవబడ్డా కొట్టబడ్డా కానీ కీర్తనలు పాడారు, మహా సంతోషించారు. నిత్యమైన ఆనందాన్ని అనుభవించారు ఈ యొక్క లోకంలోనే. నీకు ఇట్లాంటి సంతోషం కావాలంటే గివ్ ఛాన్స్ టు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్రీస్తుకి నీవు అవకాశం ఇవ్వాలి. సాతానుడు నకిలీ సంతోషం చూపిస్తాడు. వాడు మోసగాడు, నరహంతకుడు, వాడు అబద్ధికుడు. బహుశా ఈ లోకం ఇచ్చే ఆనందం కొరకై ప్రాపులాడుతూ ఉన్నావేమో, బహుశా ఆ సంతోషంలో ఉన్నావేమో. చిన్న కుమారుడు, తప్పిపోయిన కుమారుడు, పందులు తినే పొట్టు స్థాయికి వచ్చాడు, ఆకలితో చచ్చిపోయే స్థాయికి వచ్చాడు. సొలొమోను మహారాజు గురించి కూడా మనం చూస్తాం. అంత అనుభవించాడు. ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టే అంటాడు, నాకేది లాభం లేదంటాడు, సంతృప్తి లేదంటాడు, ఇదంతా అయ్యో వ్యర్థం వ్యర్థం అంటాడు. దావీదు కూడా అనుభవించాడు, కానీ ఎంతో నష్టపోయాడు. దాన్ని బట్టి 4 కుమారులు చంపబడడానికి కారణమయ్యాడు. రక్షణానందం నాకు తిరిగి పుట్టించు ప్రభు అని ప్రార్థించాడు. కాబట్టి దేవుడు ఆనందానికి మూలాధారమయ్యాడు. సాతానుడు ఆనందాన్ని సృష్టించలేడు. వాడు ఆనందాన్ని సృష్టించలేడు. గాడ్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ జాయ్. నిజమైన సంతోషం, నిజమైన ఆనందం నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. దేవుడిచ్చే సంతోషం నీ ఎముకలకు ఆరోగ్యం కలిగజేస్తుంది. అది ఎల్లప్పుడూ నిలిచినటువంటిది. కాబట్టి నీ సంతోషం పరిపూర్ణం కావాలి. కాబట్టి ఇంకా సంతోషం లేకపోతే, ఈ సంతోషం నీకు కావాలి అంటే నీ హృదయంలో ప్రభావం పాపం, నీ రక్తంలో నా పాపను కలగడం చిన్న ప్రారంభం చేస్తే ప్రభు యొక్క సంతోషాన్ని కనిపిస్తాడు. ఈ యొక్క సంతోషం ఇట్లాంటి అనుభవం ఇప్పటివరకు లేకపోతే నీ హృదయంలో ప్రార్థన చేయి. ప్రభు నా పాపను కడుగు, నాకు రక్షణ దయచేయి, నాకు ఇట్లాంటి ఆనందం కావాలి. Then you will see the true
joy and happiness in your life. మహిమకరమైనటువంటి ఆనందం, చెప్పనశక్యమైన ఆనందం ప్రభు నీ సొంతం చేస్తాడు. ఒక నిమిషం ఆ విధంగా మౌనంగా నీ యొక్క హృదయంలో ప్రారంభించు. ఇది గంభీరమైన సమయం. నీ హృదయాన్ని పరీక్షించుకునే సమయం. దేవుని యొక్క హృదయాన్ని చూపించేవాడు. మనుషుడు రూపాయలు లక్ష్య పెడతాడు, కానీ దేవుడు హృదయాన్ని లక్ష్య పెడుతూ ఉంటాడు. మీరు దేవుడు నిజమైన సంతోషం ఉందా లేదా అని దేవుడికి తెలుసు, నీకొక్కరికి మాత్రమే తెలుసు, పక్కన వారికి తెలియదు, నీకే తెలుసు. ఇది ఇట్లాంటి ఆనందం కావాలంటే ప్రభుత్వం ప్రారంభించు. దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు. నీ జీవిత కాలమంతా ఈ యొక్క సంతోషాన్ని నీవు అనుభవించగలవు. పరిస్థితి ఎట్లున్నా కానీ, మనుషులు మారిపోయినా ఈ సంతోషం చెక్కు చెదరకుండా, ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐఎమ్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇట్ in my day-to-day life. So also you can experience this joy in your life, in the midst of persecution, in the midst of troubles. Oh, it is a great experience. ఎవరైనా అట్లాంటి ప్రార్థన చేస్తుంటే మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను, మీ చేయి చూపించండి, మీరు ప్రార్థన చేస్తాను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉన్నట్లయితే మీ చేయి చూపించండి, మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాను. ఎవరైనా ఎక్కడైనా నిజమైన సంతోషం మీకు లేకపోతే, నిజమైన సంతోషం కొరకై ನೀವು ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే మీ చేయి చూపించండి, ప్రార్థన చేస్తాం. ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉన్నట్లయితే ఈ విధంగా సోదరి ప్రభుత్వం కడుగుగా పవిత్రపరచడం కాక ఎవరైనా మీ చేయి చూపించండి, జస్ట్ చేయి చూపించి దించేసేయండి. ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే, ఎవరైనా నిజమైన ఆనందం లేనట్లయితే, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ప్రభు నీ కొరకై వేచి చూస్తూ నిజమైన సంతోషం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాడు. కను మూసుకోవాలి. ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే సాతానుడు చెప్తాడు, ఇది కాదు నిజమైన సంతోషం, లోకంలో ఉందని చెప్తాడు. వాడు మోసగాడు, అబద్ధికుడు. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే నీ చేయి చూపించండి. ఎవరైనా ఎక్కడైనా సోదరి చిన్న బిడ్డ ప్రభు నేను కడిగి పవిత్రపరచుకుంటా. ఇంకెవరైనా ఉన్నట్లయితే మీ చేయి చూపించండి. ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే ఇంకా మీ చేయి చూపించండి. మీ గురించి ప్రారంభిస్తాం. తీర్మానం చేసి నిశ్చేత కలిగి వెళ్ళి, నిశ్చేత లేకుండా దయచేసి నీకు స్థలాన్ని విడిచి వెళ్ళవద్దు. అది నీకు ఎంత గొప్ప నష్టాన్ని కలుగజేస్తాం. ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ అవకాశం రాకపోవచ్చు. చివరిసారి ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే ప్రభుని నిజమైన ఆనందం ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నట్లయితే చివరిసారి సాధారణ మోసగాడు వాడు వచ్చి ఇప్పుడు వద్దంటాడు. వాడు మన యొక్క మాటను విన్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఎంతో గొప్ప నష్టం జరుగుతుంది. ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పక్క నుండి ఆయన ఒప్పిస్తూ ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ మాట వింటావా, సాధారణ మాట వింటావా, అది ప్రభు నీకే వదిలివేస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు ఎవరికి బలవంతం పెట్టాడు. ఇఫ్ యు వాంట్ రియల్ పీస్, ట్రూ పీస్, వాట్ ఈస్ ఇన్వైటింగ్ యూ. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే చివరి సోదరి ప్రభు నిన్ను బలపరిచిన దాకా, నిజమైన ఆనందం సంతోషం అనుగ్రహించిన దాకా దయచేసి హృదయాన్ని కష్టపరచుకోవద్దు. తీర్మానం చేసుకోలేదు. దేవుడు నిన్ను బహుతరములకు సంతోషకారణంగా చేస్తాడు. నిన్ను మాత్రమే కాదు, నీ కుటుంబాన్ని కూడా సంతోషభరితం చేస్తాడు. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఈ చేయి చూపించండి, చేయి ఎత్తి జస్ట్ దించి వేయచ్చు. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్రభు చూస్తున్నాడు. ప్రభు నీ తీర్మానాన్ని, నీ చేయి చూడాలని కోరు. సోదరి ప్రభు నిన్ను కూడా బలపరచుంది కాదు, నిజమైన ఆనందం ఇచ్చింది కాదు. ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఇంకా సహోదరుల మధ్యలో సహోదరుల ప్రభు నిన్ను కూడా బలపరచుంది కాదు. ఇంకెవరైనా ఉన్నట్లయితే దయచేసి తీర్మానం చేసుకుంటారు. అట్లనే వచ్చి వెళ్ళిపోతే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఇంకెవరైనా ఉన్నట్లయితే మీ చేయి చూపించి మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. అన్నా మా ప్రేమల తండ్రి, దైవ పరిశుద్ధ తండ్రి, మిగతా వాక్యంలో స్తోత్రాలు. మీరు సెలవిచ్చారు యవన కాలంలో సంతోషించి తండ్రి. ప్రభువైన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తన హృదయంలో ఆనందం, తండ్రి యొక్క హృదయంలో ఆనందం, వీళ్ళంతటిలో ఆనందం, పరలోకంలో నిజమైన ఆనందం, అది నిత్యమైన ఆనందం, చెప్పనశక్యమైన ఆనందం, మహిమాయుతమైన ఆనందం, కష్టములలో సైతం
అత్యధికమైన ఆనందంతో పొంగిపోయే ఆనందం. ఇట్లాంటి ఆనందం మాకు ఇచ్చినందుకు ఎవరైతే తీర్మానం చేశారు, చేయి చూపించారు ఆ యవనస్తులను వారి యొక్క హస్తములను పట్టుకున్నాను. దుఃఖము నిట్టు ఎగిరిపోవట్లుగా చేయాలి. నిజమైన ఆనందం తమ యొక్క దైనందిక జీవితంలో అనుభవించినట్లుగా చేయాలి. ఎవరైతే యవనస్తులు ఇంకా కఠినపరుచుకుని సాతాను మాట వింటున్నారో దయచేసి వారిని సంధించండి. ఈ రాత్రి వారికి నిద్ర లేకుండా చేయాలి. వారిని ఒప్పించండి. వారు కూడా మోకరించి మీకు చేతి సమ్మతి తెలిపినట్లుగా చూపించినట్లుగా చేయాలి. మా యొక్క వ్యవస్థల్లో ఎవరైనా నశించట ఈ చిత్తము కాదు. అందరూ కూడా ఈ యొక్క సన్నిధిలో కనబడాలి. రక్షణ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిగి ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిజమైన ఆనందంతో వారి యొక్క జీవితాలు కొనసాగించాలి. మా యొక్క వ్యవస్థ ఎవరు కూడా కృంగుదలలోకి వెళ్ళకూడదు. కనికరించండి. ఈ యొక్క వ్యవస్థ రానున్న దినాల్లో బలమైన సాధనలు మీరు వాడు గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ స్థలంలో స్థాపించిన సందర్భం బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. అనేకులు ఈ సంఘంలో చేర్చబడినట్లుగా అనుగ్రహించమని లేచుండగా మీ విధులను పంపించమని మీకు హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభుత్వ ప్రియరక్షకులైన యేసుక్రీస్తు వారికి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. మనలో కార్య సాధనమైన తన శక్తి చొప్పున మన అడుగు వారిని మరేమో గురించి వారిని మనను అత్యధికముగా చేసి దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘంలో తరతరం సదాకాలము మహిమ కలుగును గాక. నీకు కావాలేనా ఈ సంతోషము, నీకు కావాలేనా ఈ సంతోషము, నీకు కావాలేనా మేరే యేసు సాధురము, మేరే యేసు సాధురము. సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే సమాధానమే, సంతోషమే